So welcome back to the today's section on dynamic programming. So dynamic programming we have the two parts. One is the product management, other one is the capital budgeting. So when coming to the dynamic programming, we have already discussed in the last section about the product management. So the product management consists of managing of projects. What techniques we will use to manage the projects? So we have two type of techniques, CPM and PERT. The product management deals with the network analysis, calculation of CPM, calculation of PERT, project crashing, etc. So before watching this lecture, please visit and watch the previous lecture on introduction to product management. So we have two methods as discussed earlier. One is the CPM and another one is the PERT. CPM is based upon the past data, whereas PERT is based upon the new project. So that means in the CPM we consider the cost factor, in the PERT we consider the time factor. So to represent the CPM on PERT, we use the symbols of arrows and circles. The arrow is called as the activity and the circle is called as the event or node. So to draw the CPM on PERT, we discussed about a network. So the network diagram consists of activities and events. So what do you mean by network diagram? A network is a graphical representation or an arrow diagram presented to the management. So it is nothing but an graphical representation which consists of the combination of activities and events. That means it consists of arrows and circles. It is also called as the arrow diagram, and for the uh, company purpose we will draw and will present it to the company. So it consists of circles and events. So as I said, this circle is called as the uh, junction and this is called as the junction. We call this entirely as an event. So this is one event and this is one event. సో ఈ సైకిల్ ఒక ఈవెంట్ ఇదో సైకిల్ ఒక ఈవెంట్. ఈ సర్కిల్ మనం హెడ్ ఈవెంట్ అని అంటాం, ఎందుకంటే ఏరో దేన్నైతే హెడ్డింగ్ చేస్తుందో దాన్ని హెడ్ ఈవెంట్ అంటాము. ఏరో టైల్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని మనం టైల్ ఈవెంట్ అని అంటాం. సో when coming to the activities, so the terminology with respect to the ఈవెంట్స్ అయితే కనుక ఇది. సో సర్కిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది హెడ్ ఈవెంట్, సర్కిల్ ఎండ్ చేసేది టైల్ ఈవెంట్. అంటే హెడ్ పార్ట్ ఏరో పార్ట్ అయితే ఉందో దాన్ని హెడ్ ఈవెంట్ అంటాం, అండ్ దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద టైల్ ఈవెంట్. సో వెన్ కమింగ్ టు ద యాక్టివిటీస్, సో వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో వన్ ఈస్ ద ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ, సక్సెసర్ యాక్టివిటీ అండ్ కాంకరెంట్ యాక్టివిటీ. సో ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ అంటే మనం అలా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రీవియస్ activity. The activities does not complete without this activity. ఇప్పుడు when coming to the numbers 1 2 3 4, సో నెంబర్స్ తీసుకోండి. మాకు నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద 1. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ మనం కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద 1 ఓన్లీ. 1 నుంచే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. వి విల్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ద 2. ఇన్ కేసు మనం 2ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏమవ్వాలి? ఆల్రెడీ 1 కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. 3కి వెళ్ళాలంటే 1 2 కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. 4కి వెళ్ళాలంటే 1 2 3 కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ అంటే ప్రీవియస్ యాక్టివిటీ అంటాం. అంటే 2 అనే ఒక యాక్టివిటీ అనుకోండి. 2 అనే యాక్టివిటీ అవ్వాలంటే 1 అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఈ కేసులో 1 ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సక్సెసర్ యాక్టివిటీ అంటే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు 1 అనే యాక్టివిటీ అయిపోయింది, 1 తర్వాత వచ్చే యాక్టివిటీ ఏమి ఉంటుంది? మనకి 2 ఉంటుంది. సో 2 ఈజ్ ది సక్సెసర్ యాక్టివిటీ. ప్రిడెసర్ అంటే మనం ఏ యాక్టివిటీని చూస్తామో దాని ముందు ఈవెంట్ ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ, అలాగే మనం ఏ ఈవెంట్ని చూస్తామో దాని తర్వాత ఈవెంట్ సక్సెసర్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 అండ్ 3 తీసుకోండి. సో 1 ఈజ్ ది ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ, అంటే 2కి ముందు వచ్చిన యాక్టివిటీ ఏది? 1, దాని ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ అంటాం. 3 ఈజ్ ది సక్సెసర్ యాక్టివిటీ, 3 తర్వాత వచ్చేది నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ, దాన్ని సక్సెసర్ యాక్టివిటీ అంటాం. సో దట్ మీన్స్ 2 అనే యాక్టివిటీ రావాలంటే 1 అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. 3 అనే యాక్టివిటీ చేయాలంటే 2 అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది కాంకరెంట్ యాక్టివిటీ. సో దిస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్ విత్ దట్. సో దాని ముందు యాక్టివిటీ అంటే కాంకరెంట్ యాక్టివిటీ అంటే ముందు జరిగే యాక్టివిటీ,
సక్సెసర్ యాక్టివిటీ అంటే తర్వాత జరిగే యాక్టివిటీ. ఈ రెండు యాక్టివిటీస్కి రిలేషన్ లేకుండా ఏ యాక్టివిటీ అయితే ఉంటుందో దాన్ని మనం కాంకరెంట్ యాక్టివిటీ అంటాం. సో ఫర్ ద క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ we will go with the problems. At that time you can find the difference between that. So why we use the network means for the efficient use of work. సో వర్క్లో ఎఫిషియెంట్గా యూస్ చేయడం కోసం నెట్వర్క్ని యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ని ఆప్టిమల్గా యూటిలైజ్ చేయాలన్నది మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాం. సో హౌ విల్ గో విత్ ద నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. సో మనం నెట్వర్క్ అనాలిసిస్కి ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాం. సో ద objectives is it is a successful technique which plans, monitors and controls. సో ప్లాన్ చేయడానికి, మానిటర్ చేయడానికి, కంట్రోల్ చేయడానికి మనం నెట్వర్క్ టెక్నిక్ని యూస్ చేస్తాం. అంటే సిపిఎం అవ్వచ్చు, పట్ అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ద సిపిఎం పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు డై ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. దీన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు మినిమైజ్ ది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాస్ట్ మినిమైజ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము, ప్రాజెక్ట్ యొక్క టైం మినిమైజ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అలాగే హ్యూమన్ రిసోర్స్ అవ్వచ్చు, అదర్ రిసోర్స్ అవ్వచ్చు, అంటే మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, మ్యాన్ పవర్ అవ్వచ్చు. వాటిలో కూడా మినిమైజ్ చేసే విధంగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాం. అలాగే టు ఎన్షూర్ ద మినిమం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ అన్నెసరీ డిలే. ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే ఒక వర్క్ మీద ఇంకో వర్క్ డిపెండ్ అవ్వకుండా దేనికి సైమల్టేనియస్గా అయిపోయేలాగా ఎటువంటి డిలే కూడా లేకుండా ఉండడానికి, అన్నెసరీ డిలేస్ లేకుండా ఉండడానికి మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాం. సో జనరల్గా మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ని ఇలాగా 2 వేస్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఒకటి, ఒక ఈవెంట్ నుంచి ఒక ఈవెంట్కి దీన్ని హెడ్ ఈవెంట్ అంటాం, దీన్ని టైల్ ఈవెంట్ అంటాం. ఈ టోటల్ దాన్ని ఏ అనే దాంతో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదు ఇలా ఆల్ఫాబెట్ యూస్ చేసుకోకపోతే వీ కెన్ గో ఫర్ నెంబరింగ్. సో 1, 2 ఎలాగన్నా కానీ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో యాక్టివిటీ రిఫర్స్ టు ద ఫిజికల్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో 1 to 2 అని ఈవెంట్ ఉంది, దీనికి ఏ అనే యాక్టివిటీ కావాలి. 2 to 3 అంటే సర్కిల్ని మనం ఈవెంట్ అంటాము, యారోని యాక్టివిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని రూల్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ రూల్స్ అయితే కనుక మీకు అర్థమవుతాయి. సో ఇందులో బేసిక్ రూల్స్ ఏంటంటే ఇట్ మే నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద యారో. ఎక్కువ టైం ఉంటే ఎక్కువ లెంత్ ఆఫ్ యారో ఉండాలి, తక్కువ టైం ఉంటే తక్కువ లెంత్ ఆఫ్ యారో ఉండాలని లేదు. యారో మే బీ ఆఫ్ ఎనీ లెంత్, అది పెద్ద ఉండొచ్చు, చిన్న ఉండొచ్చు. అలాగే 1 to 2 అవ్వచ్చు, 1 to 2. సో ఎలాగన్నా ఇది అవ్వచ్చు. సో కింద నుంచి పైకి వెళ్ళచ్చు, పై నుంచి కిందకి వెళ్ళచ్చు. సో దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. బట్ ద యారో షుడ్ బి ఎనీ డైరెక్షన్. అది స్ట్రైట్గా వెళ్ళొచ్చు, అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, టాప్ వెళ్ళొచ్చు, బాటమ్ వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ మే బి ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఇలా క్రాస్గా వెళ్ళొచ్చు, లేదు ఇలా క్రాస్గా వెళ్ళొచ్చు, లేదు ఇలా క్రాస్గా వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇలాగ ఒక యాక్టివిటీ ఇలా క్రాస్ చేసుకుంటే వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ చూడండి ఇలా క్రాస్ అయింది, ఇలాంటివి అయితే జరగకూడదు. అలాగే దే షుడ్ నాట్ బి నో బెండింగ్స్. యారో చేసినప్పుడు ఇలా బెండ్గా డ్రా చేయకూడదు. ఇట్ వుడ్ బి స్ట్రైట్ లైన్ అట్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఇలా డ్రా చేయొచ్చు, ఇలా డ్రా చేయొచ్చు, ఇలాగన్నా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈవెంట్. సో దీన్ని ఈవెంట్ అంటాము, దీన్ని మనం యాక్టివిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ 1 అనేది ఏదైతే ఉందో అది టైల్ ఈవెంట్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఈవెంట్, 2 అనేది ఏదైతే ఉందో ఎండ్ ఈవెంట్ ఆర్ హెడ్ ఈవెంట్. సో నెక్స్ట్ మీకు ఇందాక ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ, సక్సెసర్ యాక్టివిటీ చెప్పాను కదా, అవి ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఇది చూడండి. ఇది ఏ అమ్మా, ఏ ఇస్ ద ప్రిడిసెసర్ ఫర్ బి. మాకు ఎక్కడికి స్టార్ట్ అయింది? సో ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2, ఇది 3. సో 1 నుంచి 2కి వచ్చింది, 2 నుంచి 3కి వచ్చింది. అంటే బి అనే యాక్టివిటీ జరగకుండా ఫస్ట్ ఏ యాక్టివిటీ జరిగి ఉండాలి, ఏ అనే యాక్టివిటీ జరిగి ఉండాలి. సో దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ది ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ ఫర్ ద బి. అలాగే బి ఈజ్ ద సక్సీడింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ. ఏ యాక్టివిటీ అయిపోయింది, తర్వాత జరిగే యాక్టివిటీ ఏంటి? బి. సో బి ఈజ్ ద సక్సీడింగ్ యాక్టివిటీ ఫర్ ఏ. బి అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఏ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో అప్పుడు ఏ ఇస్ ద ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బి అవుతుంది. ఏ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది, ఏ తర్వాత జరిగే బి ఈవెంట్ ఏముంది? బి. సో బి ఈజ్ ద సక్సీడింగ్ ఫర్ ఏ.
సో ఇది సమ్, సో విల్ గో విత్ ది ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఇది ప్రాబ్లం. సో ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ దేర్ ఆర్ 7 యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ, డ్రా ఎ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారు, చాలా ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇచ్చారు. దీన్ని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్తో మనల్ని రిప్రజెంట్ చేయమన్నారు. సో ఇవి యాక్టివిటీసు అండ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రిడెసెసర్ యాక్టివిటీస్. ప్రిడెసెసర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? ఈ యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఈ యాక్టివిటీ కింద ముందు ఈ యాక్టివిటీ జరిగిపోవాలి. అంటే వితౌట్ ప్రిడెసెసర్ యాక్టివిటీస్ వీ కెనాట్ గో విత్ ద యాక్టివిటీస్. సో ఈ ప్రిడెసెసర్ యాక్టివిటీ జరిగితే కానీ ఇది మనం జరగలేము. సో వీ కాల్ దిస్ డయాగ్రామ్ యాజ్ ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. సో దీన్నే మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటాం. సో హౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ మీన్స్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఏకి నన్నాని ఇచ్చాడు, బికి కూడా నన్నాని ఇచ్చాడు. నేను మీకు ఒక బేసిక్ పాయింట్ చెప్పాను, ఎవ్రీ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ షుడ్ హ్యావ్ 1 స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ 1 ఎండింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఒక స్టార్టింగ్ పాయింటే ఉంది, ఇక్కడ నుంచే ఇలా స్ప్లిట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇలా స్ప్లిట్ అయింది, ఒక ఎండింగ్ పాయింటే ఉంది. 6తో మొత్తం డయాగ్రామ్ అంతా కూడా మనకి ఎండ్ అయిపోయింది. సో ఏకి బికి ఏమీ లేవు. నెక్స్ట్ సికి మాత్రం ఏమి ఇచ్చాడు? సి అండ్ డికి ఏ ఇచ్చాడు. అంటే సి అనే యాక్టివిటీ జరగాలి, డి అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఈ అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే బి అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఎఫ్ అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే సి అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. జి అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే డి అండ్ ఈ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఈ 2 ఈవెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ సిరీస్లో డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏ, యాక్టివిటీ బి చూడండి. దీనికి ఇక్కడ ఎటువంటి ఈవెంట్స్ జరగాలని రూల్ ఏమీ లేదు, ఇక్కడ నాన్న ఇచ్చాడు. దీనికి కూడా ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే అవి జరగాలి, బట్ ఇక్కడ నాన్న ఇస్తే ఎటువంటి ఈవెంట్ జరగట్లేదు. సో దట్ మీన్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీస్. స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీకి ఎటువంటి మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ ద స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీస్. బట్ సి అనే ఈవెంట్ జరగాలంటే మనకి ఆల్రెడీ ఏ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ఫర్ ద యాక్టివిటీ సి ఏ ఈజ్ ద ప్రిడెసెసర్, అలాగే ఫర్ ద యాక్టివిటీ ఏ సి ఈజ్ ది సక్సెసర్. సో ఏ అండ్ బి తీసుకోండి, దీనికి ఎటువంటి స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీస్ లేవు, ఏకి లేవు, బికి లేవు. అంటే ఏ అండ్ బి కూడా ఒకే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే నీకు రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అవి డ్రా ఏ సర్కిల్, ఇలా సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటాను. సో నెక్స్ట్ ఇలా ఒక యారో డయాగ్రాము, ఇలా ఒక యారో డయాగ్రాము. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటాను. ఐ విల్ డ్రా అనదర్ సర్కిల్ హియర్. సో ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటాను. సో 1 అనే పాయింట్ నుంచి మనకి ఏమైంది? ఏ డ్రా చేసుకున్నాను, బి డ్రా చేసుకున్నాను. ఏ డ్రా చేసుకున్న నోటికి నేను 2 అని ఇచ్చాను, 3 అని ఇచ్చాను. నేను ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఇలాగనే కాదు. సో 1 అనే పాయింట్ నుంచి ఏ, ఇది బి. ఏ డైరెక్షన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ లైన్ అట్ ఎనీ డైరెక్షన్. సో అక్కడికి మనకు ఫస్ట్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ సి అండ్ సి తీసుకోండి. సి అనే యాక్టివిటీ అవ్వాలంటే ఏ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి? ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. అంటే మనం సి యాక్టివిటీ డ్రా చేయాలంటే ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఈ సిని ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేయాలంటే సికి ఏ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలని చెప్పారు, ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ఏ యొక్క నోడ్ ఏవైతే ఉందో ఇది ఏ ఒక నోడ్, ఈ 1 to 2 అనేది ఒక ఈవెంటు, ఈ 2 అనేది ఏ ఒక నోడ్ కాబట్టి నేను ఇక్కడి నుంచి సి డ్రా చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకు నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ కూడా చూసుకుంటే మనకి సికి డికి కూడా ఏ నుంచే స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. అంటే
మన సి డ్రా చేయాలన్నా డి డ్రా చేయాలన్నా ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేస్తాం ఏని. ఇప్పుడు ఈ సి నుంచి నేను ఈ 2 A's డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఇలా ఒకటి డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని సి అంటాను, సో దీన్ని డి అంటాను, సో దీన్ని 4 అంటాను, దీన్ని 5 అంటాను. వీడియో అలాగే డ్రా చేశాడు. బట్ మనం వీ విల్ గో విత్ దిస్ 1. సో మనం పేపర్ డ్రా చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? సో ఇక మనం ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు ఫాలో అయిపోదాం. సో ఇది ఏ అనే పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వీడు సో సి డ్రా చేశాడు. నెక్స్ట్ బి కూడా డ్రా చేశాడు. సో ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే బి అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆడ మనం బీ డ్రా చేసాం కదా, సో దాని గురించి మనం ఈ అనే యాక్టివిటీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ సర్కిల్ సెపరేటు, యాక్చువల్గా ఈ సర్కిల్ సెపరేటు. ఇప్పుడు ఎఫ్ అనే యాక్టివిటీ జరగంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫర్ ద యాక్టివిటీ ఎఫ్, సో ఇది కూడా మనం డ్రా చేస్తాం కదా, ఎఫ్ అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే సి అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆడ మనం సి డ్రా చేస్తాం కదా, సో సి నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎఫ్ అనేదాన్ని చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ జీ అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే డి అండ్ ఈ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. డి అండ్ ఈ అనే యాక్టివిటీస్ ఎక్కడైతే కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటాయో నేను అక్కడి నుంచి జీ డ్రా చేయగలను. అంటే డి అండ్ ఈ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి నేను డి డ్రా చేయగలను. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే జీ డ్రా చేయాలంటే డి అండ్ డి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆడ ఇక్కడ చూడండి, డి కంప్లీట్ చేస్తాం మనం ఏ దగ్గర నుంచి తీసుకొని, ఎందుకంటే ఏ టు డి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో డీకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ ఇచ్చాడు, అంటే మనం ఆల్రెడీ డి కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి? బి నుంచి ఈ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో డి అండ్ డి కంప్లీట్ చేస్తాం. సో డి అండ్ డి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో మనం అక్కడి నుంచి మనం జీని డ్రా చేయగలం. మామూలుగా అయితే చూసుకోండి మీది, ఇది డి ఎలా డ్రా చేస్తాం కదా, దీనికి సైకిల్ పెట్టించుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ ఇలా డ్రా చేసాం కదా, దానికి మనం దీనికి సైకిల్ పెట్టుకుంటాం జనరల్గా అయితే. బట్ మనం ఏం చేస్తాము, డి అండ్ ఈ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచే నేను జీని డ్రా చేయగలను. సో ఐ క్యాన్ డ్రా జీ అట్ ద ప్లేస్ వేర్ డి అండ్ ఈ ఇంటర్సెక్ట్స్. ఇది నేను 2 నుంచి ఈ డ్రా చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా డ్రా చేశాను, ఒక సైకిల్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎక్కడ బి నుంచి ఈ కూడా డ్రా చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, బి నుంచి ఈ కూడా డ్రా చేస్తాను అలాగా. సో నేను ఏ డైరెక్షన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ ఎలా డ్రా చేశాను, ఇదేంటి ఈ లైను, ఇది డి లైను. ఇప్పుడు ఈ అండ్ డి నుంచి నేను జీ డ్రా చేయాలి. అంటే ఈ డి ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలి. దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా ఈ యారో మార్క్ని జస్ట్ ఇటువైపు టర్న్ చేసేస్తున్నాను. అంటే డి అండ్ ఈ అనేది ఒక ఈవెంట్లో మెర్జ్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఇలా నేను మెర్జ్ చేశాను ఈ అండ్ డిని. సో ఈ 5 అనే పాయింట్ దగ్గర డి అండ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. ఇక్కడికి నేను జీ డ్రా చేసుకున్నాను. దీని తర్వాత మనకైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయంటే లేవు.
ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాం, ఎఫ్ని డ్రా చేసుకున్నాం కదా సి నుంచి, దీనికి జస్ట్ ఇది ఈ జాయింట్ ఎలా కలిపేస్తే కనుక మనకి ఈ యాక్టివిటీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. సో విల్ గో విత్ ది అనదర్ వన్. సో దీన్ని ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ జస్ట్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ పట్టించుకోకండి, ఇది మనకి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మనకి. సో ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలో అని చెప్పి ఈ లిస్ట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ యాక్టివిటీ ఏ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఎటువంటి యాక్టివిటీ అవసరం లేదు, యాక్టివిటీ బి కంప్లీట్ అవ్వాలంటే యాక్టివిటీ ఏ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి, సి కంప్లీట్ అవ్వాలన్నా కానీ ఏ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి, డి కంప్లీట్ అవ్వాలన్నా కానీ బి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను చెప్పిన బిల్డింగ్ ఎగ్జాంపులే. సో మనం ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాము, నెక్స్ట్ పిల్లర్స్ వేసుకుంటాము, నెక్స్ట్ వాల్ కట్టుకుంటాం లేదా స్లాబ్ వేసుకోవచ్చు. సో ఫౌండేషన్ వేసుకున్న తర్వాత పిల్లర్స్ కట్టుకుంటాము, పిల్లర్స్ కట్టుకున్న తర్వాత ఒకటి స్లాబ్ వేసుకోవచ్చు, రెండు వాల్స్ కట్టచ్చు. పిల్లర్స్ మీద స్లాబ్ వేయచ్చు లేదా పిల్లర్స్ వేసుకుని వాల్స్ కట్టి స్లాబ్ వేయచ్చు. అంటే సో ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. సో అలా కొన్ని యాక్టివిటీస్ అనేవి ఇంటర్డిపెండెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏ అనే యాక్టివిటీకి ఎటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు, బి కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఏ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి, సి అవ్వాలన్నా కానీ ఏ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి, డి అవ్వాలంటే బి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి, ఈ అవ్వాలంటే సి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి, ఎఫ్ అవ్వాలంటే డి ఈ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఏకి ఎటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు, నన్ను ఇచ్చాడు, బీకి ఎటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు, నన్ను ఇచ్చాడు. అంటే ఒకే పాయింట్ నుంచి ఏ స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అదే పాయింట్ నుంచి బి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రెండింటికి ఒకే స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాబట్టి దాన్ని మనం అనుకున్నాం. బట్ ఎక్కడ చూడండి, ఒకదానికే మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇవ్వలేదు, మిగిలినట్లు కూడా మనకు స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో 1 అండ్ 2 అని చెప్పి దీన్ని మనం ఏతో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ బి అనే యాక్టివిటీ అవ్వాలంటే మనకి ఏ యాక్టివిటీ జరిగి ఉండాలి, ఏ జరిగి ఉండాలి. సి అనే యాక్టివిటీ అవ్వాలన్నా కానీ ఏ జరిగి ఉండాలి. అంటే ఏ నుంచి మనం ఎన్ని ఈవెంట్స్ వస్తున్నాయి, బి వస్తుంది, సి వస్తుంది. సో ఇది ఏ అనే ఒక ఈవెంట్ కదా, సో ఇది ఏ అనే సర్కిల్ కదా, దాని నుంచి మనం బి డ్రా చేసుకున్నాం, సి డ్రా చేసుకున్నాం, రెండు అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ డి అనే ఈవెంట్ జరగాలంటే బి అనే ఈవెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో అక్కడ మనం బి కంప్లీట్ చేస్తాం కదా, దాని నుంచే మనం డి డ్రా చేసుకున్నాం. ఇది మీరు ఇలాగైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇది డయాగ్రమాటిక్గా ఎలా ఇచ్చాడు, సో ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. దీని ఈవెంట్ అంటాం. నెంబరింగ్ అయితే మీరు అప్పుడే అవ్వద్దు, లాస్ట్ ఇచ్చుకుంటే బెటర్, అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో మనకి డి డ్రా చేయాలంటే బి అవ్వాలి. సో మనం ఇది బి యొక్క సైకిల్ కదా, సో దీని నుంచి మనం డిని డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ అనే యాక్టివిటీ డ్రా చేయాలంటే సి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ సి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంది కదా, ఇది సి అనే సైకిల్ కదా, సో ఇదంతా సి పార్ట్. అంటే 2 to 4 అనేది సి. సో నేను ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తున్నాను, నా ఈవెంట్ ఏంటిది, ఈ. సో ఇది యాక్టివిటీ ఈ, ఇక్కడేమో యాక్టివిటీ డి. సో మొత్తం అన్ని కూడా డ్రా చేస్తాను నేను. సో ఇది యాక్టివిటీ డి, యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఎఫ్ డ్రా చేయాలంటే నాకు డి అండ్ డి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ డి కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, ఆల్రెడీ డి కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ కంప్లీట్ అయిందంటే ఇదిగో ఈ ఆల్రెడీ డ్రా చేశాను కదా, సో ఇది ఇది ఈ రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. బట్ ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ నుంచే నేను స్టార్ట్ చేయాలి. సో డి అండ్ డి అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ సర్కిల్ని ఈ సర్కిల్ కలిపి ఒక కామన్ సర్కిల్లో తీసుకొచ్చేస్తాను. సో జస్ట్ ఎలా డ్రా చేస్తాను, సో ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డి రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో
దీన్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో డి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఈ సైకిల్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి నేను ఎఫ్ డ్రా చేసుకుంటాను. సో ఇది ఎఫ్. ఈ టైం పీరియడ్ ఉంది కదా, జస్ట్ వేసుకోవచ్చు. ఏ దగ్గర ఎంత టైం పీరియడ్ ఉందో 5 ఉంది, ఈ బ్రాకెట్ పెట్టుకొని లేదా కింద మనం 5 అని వేసుకోవచ్చు. అలాగే బి దగ్గర టైం పీరియడ్ ఎంత ఉందో 4 ఉంది, బి పక్కన బ్రాకెట్ పెట్టి వేసుకోవచ్చు లేదా కింద వేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ టు డై ది నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్స్. సో ఇంకొక 2 సమ్స్ చూసి వీ విల్ డైరెక్ట్లీ జంప్ టు ద ప్రాబ్లమ్ పార్ట్. సో ఇదొక డయాగ్రాము, అంటే దీని కంజూషన్ నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇచ్చాడు. సో చూడండి, ఇది మధ్య ఇన్సెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్, ఇది టెక్స్ట్ బుక్లోది. సో కన్స్ట్రక్ట్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ హోల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ దేర్ ప్రొసీజర్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ గివెన్ బిలో. సో ఇవి యాక్టివిటీస్ ఎన్ని, యాక్టివిటీ ఏ, యాక్టివిటీ బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్. ఏ అనే యాక్టివిటీకి ఎటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు, ఇమీడియట్ ప్రిడిసెసర్, అందుకే ఇక్కడ హైఫన్ ఉంది. డి అనే యాక్టివిటీకి కూడా ఎటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదు, సో అవి ఉంది. అంటే మనకి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒకే నోడ్ నుంచి యాక్టివిటీ ఏ స్టార్ట్ అవుతుంది, యాక్టివిటీ డి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది యాక్టివిటీ ఏ, ఇది యాక్టివిటీ డి. నెక్స్ట్ బి అండ్ సి డ్రా చేయాలంటే ఏ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ఇది యాక్టివిటీ ఏ కదా, ఏ నుంచి నేను బి డ్రా చేసుకుంటాను, సి డ్రా చేసుకుంటాను. సో నెక్స్ట్ పేజ్లో చూద్దాం. సో దీని యొక్క సొల్యూషన్ అనేది ఈ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్లో కాదు, ఈ నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉంది. సో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఏ అండ్ డికి ఎటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ లేవు కాబట్టి, సో ఇక్కడి నుంచే సో ఇక్కడి నుంచే మనకు ఏ డ్రా చేసుకున్నాము, అలాగే డి డ్రా చేసుకున్నాము. సో ఇది ఏ, ఇది డి. మీరు ఇలా యారో మార్క్తో మాత్రం రిప్రజెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బి అండ్ సి ఈ రెండు అయిపోయినాయి కదా, ముందు స్టార్టింగ్ మార్క్స్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం. ఇది కంప్లీట్ అయింది, ఇది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ బి అండ్ సి ఎక్కడ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాం, ఏని డ్రా చేయాలి. ఎందుకంటే బి కంప్లీట్ అవ్వాలి, బి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి, సి స్టార్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఏ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఐ చూస్ ఏ ఫర్ బోత్ బి అండ్ సి, అంటే ఏ నుంచే బి అండ్ సి డ్రా చేస్తాం. సో చూడండి, ఇది ఏ కదా, ఇది ఏ ఒక సర్కిల్ కదా, ఇక్కడ నుంచే నేను ఏం చేశాను, సో ఇది బి, ఇది సి. సో ఇలా బి డ్రా చేశాను, ఇలా సి డ్రా చేశాను. సో ఇక్కడతో వన్ కంప్లీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు విల్ గో విత్ ది నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ అయినాయి, బి కంప్లీట్ అయింది, సి కంప్లీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఈ డ్రా చేయాలంటే డి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో అంటే నేను డి నుంచి ఈ డ్రా చేస్తాను. ఇది డి అనే సైకిల్ కదా, నేను ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఎలాగా ఈ డ్రా చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, డయాగ్రామ్ వేరేగా వస్తుంది. ఈ డ్రా చేయాలంటే డి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో డి కంప్లీట్ అయిపోయింది, నేను డి నుంచి ఈని డ్రా చేసుకున్నాను ఇలాగా. ఇప్పుడు ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సరే ఇది పక్కన పెట్టేయండి. సో అంటే ఏ, బి, సి, డి, ఈ
ఈ 5 కంప్లీట్ చేశాను. నౌ ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఎఫ్ డ్రా చేయాలంటే బి కంప్లీట్ అవ్వాలి, సి కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ కంప్లీట్ అవ్వాలి. బి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది జీ కదమ్మా సి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఈ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ 3 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, అది ఫస్ట్ కండిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ 3 ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో బిఈ, సిఈ, ఈఈ, ఈ 3 ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ నుంచి నేను ఎఫ్ డ్రా చేయాలి. బిసిఈ నుంచి నేను ఎఫ్ డ్రా చేయాలి. సో చూడండి, సో ఫ్రమ్ ద బి, సి అండ్ ఈ, I have to draw the F. BCE నుంచి నేను ఎఫ్ని డ్రా చేయాలి, అంటే 3 కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇది బి అనేది, ఇది సి అనేది, ఇది ఈ అనేది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈని ఇందులో కలిపేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సిఈ, ఈ కూడా వచ్చేసినాయి మనకి. సి వస్తుంది, ఈ వస్తుంది. ఇప్పుడు బిని వీటితో కంబైన్ చేయాలి. అప్పుడు నేను ఎఫ్ని అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు నేను ఎలా కంబైన్ చేయగలను, ఈ బి అనేది ఉంది కదా, ఇది చూడండి. సో సిని కూడా ఈ నోట్ దగ్గర కంబైన్ చేశాను. ఇప్పుడు బీని కూడా ఇక్కడ తీసుకురావాలి. దాన్ని నేను ఎలా తీసుకురాగలంటే చూడండి, ఇలా క్రాస్ మార్క్ పెట్టి డ్రా చేయడానికి లేదు. సో ఇలా డ్రా చేయలేను. పోనీ ఇలా కూడా డ్రా చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఒకటి క్రాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి. దెన్ ఐ యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డమ్మీ యాక్టివిటీ. డమ్మీ యాక్టివిటీ అంటే ఫుల్ యారో, డమ్మీ యాక్టివిటీ అంటే డాటెడ్ యారో. వీటిని కనెక్ట్ చేయడం కోసం నేను ఉపయోగించేదాన్నే ఐ యూజ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ. దీని ఇలా సర్కిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ ఎందుకు కలుపుతానంటే చూడండి, బిసిఈ అందులో నేను సిని కంబైన్ చేస్తాను, వి కంబైన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, 3 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. అంటే 2 ఒక సెపరేట్ ఈవెంట్, 3 ఒక సెపరేట్ ఈవెంట్. అంటే 2 ఒక సెపరేట్ సైకిల్, 3 ఒక సెపరేట్ సైకిల్ ఇక్కడ కంబైన్ చేయడానికి ఉంది. బట్ బి తీసుకోండి, బి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో సి కూడా అక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నాకు అలా కంబైన్ చేయడం కుదరదు. ఎందుకంటే ఒకే నోడ్ నుంచి 2 స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాని రెండింటిలో కంబైన్ చేయను. అలా కంబైన్ చేయాల్సి వస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే వి యూజ్ ద డమ్మీ. సో ఇలా డమ్మీ డాట్స్ పెట్టి తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడు 5 అనే ఈ సర్కిల్ పాయింట్ చూడండి. సో 3 యొక్క అవుట్పుట్ 5 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఈ అనే పాయింట్ 5 దగ్గర టచ్ అవుతుంది, సి అనే పాయింట్ 5 దగ్గర టచ్ అవుతుంది, ఈ బి అనే పాయింట్ డమ్మీ నెట్వర్క్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది. అంటే ఈ 5 దగ్గర బి ఉంది, సి ఉంది, ఈ ఉంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఐ విల్ డ్రా ద యాక్టివిటీ ఎఫ్. సో దీన్ని నేను 6 అనుకుంటాను. యాక్టివిటీ ఎఫ్ అని నేను డ్రా చేశాను. సో ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ జీ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఎఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ ఎఫ్ మనం డ్రా చేస్తాం కదా. సో అంటే ఎఫ్ నుంచి జీ డ్రా చేసుకుంటాం. అంటే ఎఫ్ నుంచి జీ డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇది జీ. సో దాని నుంచి మనం ఇది డ్రా చేసుకున్నాం.
సో ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హెచ్ డ్రా చేయాలంటే డి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో అది డి కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే నేను డి నుంచి హెచ్ డ్రా చేసుకుంటాను. ఇది డి యొక్క సర్కిల్ కదా, డి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అంటే నేను ఇక్కడ దగ్గర నుంచి హెచ్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ డ్రా ది హెచ్. హెచ్ డ్రా చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఐ డ్రా చేయాలి. హెచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఐ డ్రా చేయాలంటే జీ కంప్లీట్ అవ్వాలి, హెచ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో ఆల్రెడీ జీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, హెచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే జీ కామా హెచ్ కంబైన్ అయిన ప్లేస్ నుంచి నేను ఐ డ్రా చేయగలను. ఐ డ్రా చేయాలంటే జీ కామా హెచ్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో అంటే జీ కామా హెచ్ కంప్లీట్ ఆల్రెడీ జీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, హెచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తానంటే నేను జస్ట్ హెచ్ ఉంది కదా, ఈ హెచ్ యొక్క నోట్ని దీంట్లో కలిపేస్తున్నాను. అంటే 7 నోట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, జీ యొక్క అవుట్పుట్ ఇక్కడికే వస్తుంది, హెచ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి ఐ క్యాన్ సింప్లీ డ్రా ద ఐ. సో నేను ఇక్కడి నుంచి ఐ డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ టు డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. ఇక మనకి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాము. సో చూడండి, సర్కిల్స్ని మనం ఈవెంట్స్ అంటాము, ఈ యారోస్ని యాక్టివిటీస్ అంటాము, డాట్ యారోస్ని డమ్మీ యాక్టివిటీ అంటాం. డమ్మీ యాక్టివిటీ అంటే డమ్మీ, దానికి ఎటువంటి వాల్యూ ఉండదో, అది ఎటువంటి టైము తీసుకోదో. మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ చూపించుకోవడం కోసం, కనెక్టివిటీ చూపించుకోవడం కోసం దాన్ని డాట్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఒకదాని నుంచి అలా క్రాస్ అవ్వకూడదు. దే షుడ్ నాట్ బి క్రాసింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. ఈ సర్కిల్ ఇలా క్రాస్ అవ్వకూడదు. అలాగే ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ లైన్ అట్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఇలా ఉండొచ్చు, ఏ డైరెక్షన్గా స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కర్వ్డ్ వన్స్. ఇలా కర్వ్డ్ వన్స్ కానీ ఇలా కానీ. సో దే షుడ్ నాట్ బి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ది టర్న్ వన్స్. సో ఇలా టర్న్ ఉండకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్, ఈ 5 అన్న దగ్గర ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి, సి నుంచి వచ్చింది అటాచ్ అయింది, ఈ నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ అటాచ్ అయింది, హెచ్ నుంచి వచ్చింది అటాచ్ అయింది. దీన్ని మనం మెర్జ్ ఈవెంట్ అని అంటాం. మెర్జ్ అంటే ఈ 5 దగ్గర ఏమవుతుంది, సి దగ్గర నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్, బి దగ్గర నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్, ఈ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దీన్ని మనం మెర్జ్ ఈవెంట్ అని అంటాం. సో జస్ట్ ఇలా సర్కిల్ ఉంటుంది, అన్ని యారోస్ కనుక ఇలాగ రిప్రజెంట్ చేస్తే కనుక వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద మెర్జ్ ఈవెంట్. అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద బరస్ట్ ఈవెంట్. బరస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఒక ఈవెంట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అవుట్కమ్స్. ఇలాగా 1 ఉంది, 1 నుంచి ఏ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, డి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, దీన్ని బరస్ట్ ఈవెంట్ అంటాం. 3 ఉంది, ఈ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, హెచ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, దీన్ని బరస్ట్ ఈవెంట్ అని అంటాం. సో we will go with one other example and we will close the today's section. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూద్దాం. So an assembly is to be made from 2 parts.
సో ఒక అసెంబ్లింగ్ అంటే కంబైనింగ్ చేస్తాం కదా, అసెంబ్లింగ్ పాయింట్ 2 పార్ట్స్ నుంచి చేయాలి, ఎక్స్ అండ్ వై. బోత్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ విత్ అని లేతమ్మ, LATH, ఇది లేట్ కాదు, లేత్ మిషన్. సో లేత్ మిషన్ అంటే మనకు బయట హోల్డ్ వర్క్స్, డ్రిల్లింగ్ వర్క్స్ చేస్తారు కదా, వెల్డింగ్ వర్క్స్ దగ్గర, వాళ్ళ దగ్గర కూడా లేత్ మిషన్. సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఈ లేత్ మిషన్ని యూజ్ చేస్తారు. లేత్ మిషన్ వై మస్ట్ బి పాలిష్డ్ వెరాస్ ఎక్స్ నీడ్ నాట్ బి పాలిష్డ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై అనే 2 పార్ట్స్ని అసెంబ్లీ చేయాలి, వాటిని లేత్ మిషన్ మీద అసెంబ్లీ చేస్తారు. వైకి పాలిష్ పెట్టాలి, ఎక్స్కి పాలిష్ అవసరం లేదు. అండ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టుగెదర్ విత్ ఈచ్ దేర్ ప్రెడిసెసర్ ఈస్ గివెన్ బిలో. సో జనరల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఎవరు, బట్ ఈ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే కానీ మనం మిగిలిన సమ్స్ చేయలేము. సో దీస్ సమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డ్రాయింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్స్. సో ఇవి యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారు, ABCDFGH, ఇది ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఎటువంటిది అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా ఏ అనే యాక్టివిటీని మనం డ్రా చేస్తాం, దానికి 1 and 1 ఇచ్చుకున్నాం, దీనికి ఏ అని ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ బి అనే యాక్టివిటీ జరగాలంటే మనకు ఆల్రెడీ ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సి అనే యాక్టివిటీ జరగాలన్నా కానీ మనకి ఏ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ఏ నుంచి మనం బి అండ్ సి డ్రా చేస్తాం. ఇది ఏ యొక్క సర్కిల్ కదా, ఈ 1 and 2లో ఈ పాయింట్ నుంచే ఐ కెన్ డ్రా బి అండ్ ఐ కెన్ డ్రా సి. సో బీసీ కూడా డ్రా చేస్తాం. ఈ బీకి సికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి, ఏ. ఈ టోటల్ 1 to 2 అనేది ఏని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని ఇక్కడ నుంచి బి అండ్ సి డ్రా చేసుకుంటాను. సో ఎగ్జామ్లో పెన్సిల్తో డ్రా చేయండి, మీకు స్ట్రక్చర్ ఎంత వచ్చిందో దాని స్కేల్తో డ్రా చేసిన తర్వాత అప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ద నంబరింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇది ఏ షేప్లో డ్రా చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డి డ్రా చేయాలంటే బి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే నేను బి నుంచి డి డ్రా చేస్తాను. నేను ఐ హ్యావ్ డ్రా ద బి ఫ్రమ్ డి ఫ్రమ్ బి. సో నేను బి నుంచి డి డ్రా చేశాను. సో మీరు ఎలాగైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు స్పేస్ సరిపోదు. సో I call it as network A. నెక్స్ట్ బి అండ్ సి కూడా ఏ ఉంది కదా, సో ఇది బి, ఇది సి. సో బి అండ్ సి నుంచి నేను ఇది కూడా డ్రా చేస్తాను. నెక్స్ట్ డి నుంచి బి డ్రా చేయాలి. సారీ డి డ్రా చేయాలంటే బి కంప్లీట్ అయిపోయినా. సో ఆల్రెడీ బి కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, నేను దీని నుంచి డి డ్రా చేసుకున్నాను. ఈ నెంబరింగ్ తర్వాత ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇది డి. సో అంటే ఏ కంప్లీట్, బి కంప్లీట్, సి కంప్లీట్, డి కంప్లీట్. నెక్స్ట్ ఈ డ్రా చేయాలంటే బి అండ్ సి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డ్రా ద బి అండ్ సి షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. బి కంప్లీట్ అయింది, సి కంప్లీట్ అయింది. సో ఇది బి, ఇది సి. సో బి అండ్ సి నుంచే నేను ఈని డ్రా చేయగలను. సో నౌ మై డౌట్ ఈస్ దట్ హౌ కెన్ ఐ డ్రా ద ఈ ఎలా డ్రా చేయగలను. ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్రా చేసే ఆస్పెక్ట్ లేదు. బి కంప్లీట్ అయిపోయింది, సి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మనకి. బి కంప్లీట్ చేస్తాం, సి కంప్లీట్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ బోత్ బి అండ్ సి. సో బై కంబైనింగ్ దీస్ టూ ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఈ. అంటే నేను దీన్ని ఎలా దీంట్లో కంబైన్ చేయగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా కంబైన్ చేయగలను అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో దీన్ని నేను ఎలా కంబైన్ చేయాలి అంటే మనకి చూడండి,
బి అండ్ సి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఏ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది ఏ నుంచి ఇలా బి డ్రా చేస్తాం, ఇలా సి డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు బి అండ్ సిని మళ్ళీ దాంట్లో కంబైన్ చేయాలంటే కంబైన్ చేయడానికి లేదు. సో now what I will do means I will draw the dummy. సో ఇప్పుడు ఇలాగా సో ఇలాగా డమ్మీ డ్రా చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోండి, సిఏ అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వస్తుంది, బి అంటే బిఏ అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వస్తుంది. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇలా డమ్మీ ద్వారా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, సిఏ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఐ విల్ డ్రా ద ఈ. సో మీకు అర్థమైంది కదా, ఈ ఎలా వచ్చిందంటే సో ఎలా వచ్చింది. సో నేను ఏం చేశాను, ఐ విల్ డ్రా ద ఈ హియర్. సో నేను ఈ ఇక్కడ నుంచి డ్రా చేశాను. సో ఈ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎఫ్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఈ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఈ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, సో నేను ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ డ్రా ద ఎఫ్. ఎఫ్ కూడా డ్రా చేశాను. నెక్స్ట్ జీ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే డి కామ ఎఫ్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఆల్రెడీ డి కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో డి కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎఫ్ కంప్లీట్, ఆల్రెడీ డి డ్రా చేస్తాం, ఎఫ్ డ్రా చేస్తాం కదా. బట్ జీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే డి అండ్ ఎఫ్ ఎక్కడైతే కంబైన్ అవుతుందో అక్కడ జీ స్టార్ట్ అవుతుంది. డిఎం ఎక్కడ ఉంది, ఎఫ్ఎం ఎక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా కంబైన్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా అలాగే కంబైన్ చేస్తాం ఈ పాయింట్ దగ్గర. మీకు అర్థమైనట్టు ఉందా. సో ఈ 6 అనే పాయింట్ దగ్గర డిఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ డి కమ్ ఎఫ్ నుంచి నేను జీ డ్రా చేశాను. సో జీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హెచ్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే జీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో జీ రెడీ అయిపోయింది కదా. సో ఈ జీ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది కదా 7 నుంచి, నేను చేసి హెచ్ డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు 1 2 3 అని చెప్పి. నాకు ప్లేస్ ఒక డ్రా చేయలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద procedure to draw the network diagram. So tomorrow we will discuss a major important problem on drawing the network diagram apart from finding the critical part.